لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيدنا بزينة القرآن وأكرمناهم بكرامة القرآن وأكرمناهم بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والأنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تكون لنا في الجنان كنزا محروفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل خيرات موصوفا أما بعد فإن الله تعالى خلقنا لنعبده في السماء والأرض وأمرنا في اتباع الفرل والسنة وقال في كتابه الحسيس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واعبدوه ولا تشركوا به شيئا ومن جاهد فإنما يجاهد للنفس والقلب وفي الحديث الجاهد من يترك الكذب والمعصية والخيانة واقتدوا فيما أمركم به الله وانتهوا عما نهاكم عنه واتقوا الله واعلموا سحرت أمارات الساعة فلا تخفى على البصير وكسر منكم التفريط فنسيتم الماء والمسير وأسهتم الأدب بين يدي الله وناقص البصير وهكفتم عن المعاصي وتهرلتم لأسباب التفكير
واستصغرتم ذنوبكم حتى كأنها سباب يسقط ويطير وسكوتم من السماء وإنه لا يشتكي منكم ويستجير الليل والنهار لا يتغيران ولكنكم أهل تغيير فكم من قواعد قيدتموها من قواعد الدين وكم من حرمة انتهكتموها من حرمات الشرع وقل منكم نكير وكم حقدتم من عاص وحصنتم من صغير وصار صغيركم لا يوقر كبير ولا كبيركم يرحم صغير فما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون فلا بد لهذا الأمر من أخير واتقوا الله حق تقواه تنجو من أصحاب السعير وفي الحديث إذا كان آخر الزمان يرفع الله تعالى أربعة أشياء الأول يرفع الله تعالى البركة من الأرض ثاني يرفع الله تعالى الرحمة من القلوب ثالث يرفع الله تعالى العدل من الحكام رابع يرفع الله تعالى الحياء من النساء وقال في كتابه العزيز يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين عباد الله اتقوا الله واعبدوه في سر وعلانية ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يحمل بالفحشاء والمنكر إخواني المؤمنين ما هذه القفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها مهردون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أو وسوس لكم الشيطان أنكم على أعمالكم لا تحاسبون إن كان هذا أمر فقاب والله ما تحملون أين الأنبياء والأولياء والمرسلون أين فرعون وهامان وقارون أين الأمم الماضية وآباؤكم لقدمون قد ساروا والله في التراب ولا نسايبون متقطعون أما سمعتم قوله تعالى في كتابه المكنون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون واتقوا الله حق تقواه لعلكم ترحمون وروي عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه الرجل الأبيض الوسيح حسن الشعر أبيض الثياب فقال السلام عليك يا رسول الله ما الدنيا قال كهل بالنائم قال وما الآخرة قال فريق في الجنة وفريق في السعير قال فما الجنة قال بدل الدنيا تاركها فإن ثمن الجنة ترك الدنيا قال فما جهنم قال بدل الدنيا لطالبها قال فما خير هذه الأمة قال الذي يحمل بطاعة الله تعالى قال فكيف يكون الرجال فيها قال مستمرا كطالب القافلة قال فكم قرار فيها قال كقدر المتخلف عن القافلة قال ما بين الدنيا والآخرة قال قمدة عين قال جابر فذهب الرجل فلم نره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليشرككم في الرجاء ويركبكم في الآخرة اللهم إنشني وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم من أراد المسلمين بسوء فاسقل في النفس اللهم حبيب إلينا الإيمان وسينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين خير قساء ولا مفتونين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين اللهم أيد الإسلام اللهم أيد الإسلام اللهم أيد الإسلام
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لنا ولكم. ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى هل لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك يسير القلب شهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا كنت فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. waaw man alhamdulilah ni ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii mën nañoo wax ne mën nañ koo sante yàlla waaye lu ko jiitu
Samba Jabare Samb rajo Dakar la nekkoon keroog bi muy dikk fii ci bay kii nga dendee nii boobaa léegi ëpp na juróom benn fukki at ndax kii bayam am na suuf bu ne juróom fukki at yaakaar naa ne banqal la koy manque du néew kon juróom benn fukki at rajo Dakar ñëw na Thiamène jël fi ay wax dem gannaaw gi am na beneen rajo bu fi ñëw rajo Ahmed Jafala ñëw na fi rajo Diine ji FM ñëw na fi tey yéen a fi soog a ñëw di Walfadjri li ngeen fi indi mooy xew-xew maam Ibrahima Thiam Cellel bi maam Ibrahima Thiam Cellel mooy nit koo xam ne kii ni ko ñëpp waxee nit yàlla la nit la koo xam ne kii it ci yax bi mu bokk tuuti hut ci yax bi tuuti hut waaye muy tuutalut yaxam bi ndax El Hadj Abdoulaye Niass ku ko jàngal dara du xuloo gone te jàngal na El Hadj Abdoulaye Niass ci risaala boo demee ci waxi maam El Hadj yi da nga ci fekk wala ci risaala El Hadj Abdoulaye Niass Serigne Kellel moo ne jaayam fii di Thiamène Walo nag ci xibaar yi ñu jot ñun moom mi ngi ko sanc 1880 xamut fi nag fukki at ndax 1888 la génn àdduna barki démb rajo tey ba dikk ni ci man di ma ko wax mu ne ma ñoom fa ànd tool ma ne ko xaw ma nag kum àndal sanc fi xam naa daal ma fal kumba moom booy dem Thiamène sanc soota gi foofu la sanc booba mag la te xóolootut boppam mu ne ko ngay ñëw fii jege ma soo fi bayee koo nga mën a xamee dëkk bi yaral ma gone yi Ibrahima Thiam Kellel bi muy génn àdduna amut doom joo xam ne ji xam na jabar benn sëtam nag bu dëkk koosi mbite yéen maa ngi koy waxtu ne wax na ma ne Ibrahima Thiam Kellel bi muy xamat kët doom ak jabar suul na ci ñeen fukk soog a xam kët gu taxaw moo tax bi muy génn àdduna wëccul fi doom jaam soxna waaye wàcc na fa ne juróomi doom yu góor ak juróom benn doom yu jigéen ñoom ñoo ñëpp nag sa yow na la ñaar ñoo ci xaw a giit mooy Amadou Ndak taawam bi ak xam na keneen koo ci xam ne kii moom it xaw naa xam ay doom waaye ñu ci des ñëpp passé wuñ ak juróomi doom ak juróom benn doom waaye nag nit ku baax la xoon koo xam ne kii nit yàlla la nit ko xam yëpp xam nga ni ci nit yàlla yi la bokk Ibrahima Thiam Kellel Demba Tabara mooy bayam Demba Tabara Mahmoud mooy bayam Mahmoud Mokhtar mooy bayam Mokhtar kii ay bayam déedéet góor gu mag gi Massamba Thiam mooy bayam Massamba Thiam réew mi yëpp d'accord nañ ne képp ku jàng ci réew mi xam-xam Massamba Thiam la jàngal ci jamono yooye baa mu jàngal ka la jàngal loolu réew mi xamul ci benn wuute man ñun suñ bay Ousmane nee na bu mu demee Touba ci Sëñ Saaliwu keroog ba leen Sëñ Saaliwu ne kii Thiamène Kellel gi la bokk am na fa kenn ku yëkkati fukki gën a jox ko jamono yooye na ko am sa addiya kon ma fa kii Ibrahima Thiam Kellel tuuti hut ñu ngi ñaan yàlla sotti yërmande ci koom ak ñim fi ba ak ña ko fay fekk ak ñam fekk ba bis benn ci taaw ñu ngi ñaan la ngi leen di ñaanal it yéen it Walfadjri yal na yàlla dooleel leen yal na yàlla gën leen a jàppale yaakaar naa toll na dëgg ci réew mi kuy déglu rajo da nga dégg ñu ne téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi ak nangam Walfadjri la ñuy déglu loolu ku daan déglu rajo ca gannaaw xaw ma fi mu ne nii waaye ca gannaaw ku daan déglu rajo ku ne da nga dégg ñu ne képp kuy déglu rajo ci réew mi juróom-ñaar fukk téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi moom Walfadjri la ñuy déglu ndax seen xibaar yi wét gi muy wét te boromam teg ko ci kaw yoon waaw ñu ngi ñaan yàlla moom it yàlla seetal ay yaxam te dolli ko yërmandi ci kawam ñi nga xam ne ñoo ko wuutu gannaawam yàlla dooleel leen te may leen ndam loo xam ne lii lépp lu mébatoon ci liggéeyam bi yàlla jox doom ji mu àggale ko fu mu passé yéen ñi koy jàppale it yal leen yàlla jubaleeg moom te yokk seen wërsëg ci moom mu bëgg leen ngeen bëgg ko patron bëgg la baax na lool waaye bëgg patron it baax na lool loolu yal leen ko yàlla defal ci bàyyi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant leen di gërëm déwénee fekk jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Je voudrais émettre un certain nombre d'avis par rapport au khutba et à la déclaration de l'imam sur notre grand-père, Cheikh
Serigne Ibrahima Thiam Kellel. Il a un peu fait l'historique de Ibrahima Thiam Kellel en le situant dans le temps et dans l'espace, en le situant dans sa dimension spirituelle, en le situant dans tous les niveaux. Par rapport à ça, il a montré que Serigne Ibrahima Thiam Kellel est d'une dimension extraordinaire, parce que l'oncle de Mame Alhaji Abdoulaye Kabir le Grand, Alhaji Abdoulaye qui a enfanté Mame Khalifa Niass, Cheikh el-Islam Alhaji Ibrahima Niass et tant d'autres enfants, tous qui sont des érudits, qui ont apporté beaucoup à l'islam. Véritablement donc, célébrer un tel individu revêt un honneur pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes attachés à célébrer Serigne Ibrahima Thiam Kellel chaque année pour montrer sa dimension spirituelle, sa culture très vaste et sa parenté ou ses enfants, tous ceux qui sont issus de Serigne Ibrahima Thiam Kellel. Voilà un peu le résumé de ce que l'imam a eu à faire pour montrer la dimension de Serigne Ibrahima Thiam Kellel. Alors il a également fait des prières à l'endroit de Serigne Ibrahima Thiam Kellel et de tous ceux qui sont suivis, qui le suivent, ainsi que des prières sur Cheikh Sidi Mohamed Lamine, qui fut le premier, ou parmi les premiers en tout cas, à propager cet événement en y envoyant une délégation chaque année pour véritablement faire connaître ce grand érudit qui a beaucoup apporté à l'islam, ce grand érudit qui en un moment donné était un peu méconnu dans le pays, mais grâce à Sidi Lamine, il a fait sortir du néant en quelque sorte pour le faire connaître au monde entier. Ça, il a fait ses prières à Sidi Lamine. Il a exhorté ses employés à continuer dans cette dynamique pour que véritablement demain, à l'heure de la rencontre, à l'heure du rendez-vous qui ne manquera pas, nous ne serons pas déçus de lui et lui également, il ne sera pas déçu de nous. Voilà un peu ce que l'imam a dit, que je tenais à résumer. Et pour dire que ça c'est mon opinion personnelle, Sidi Lamine, comme le slogan qu'ils ont l'habitude de lancer, il a fait connaître des érudits dans ce pays, des gens qui étaient méconnus, qui étaient près de savoir. Il leur a fait sortir de l'ombre pour leur faire connaître au monde entier, à tous les niveaux. Il n'y a pas ici une seule localité où Sidi Lamine n'a pas envoyé ses enfants sa radio pour faire connaître la dimension que revêtent ces personnalités qui gravitaient autour de notre localité. Localité qui, comme vous le savez tous, a engendré des personnalités de dimension exceptionnelle, tels que Mame Alhaji Abdoulaye Niass et ses fils, que je viens de citer, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est logé, son père, Mamor Anta Saleh, qui était à quelques kilomètres de Taïba Niassène, tous œuvraient, travaillaient pour l'expansion de l'islam à côté de Maba Diakhou Ba. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Véritablement, je m'excuse un peu parce que
dañ ma xaw a bett dañ ma xaw a bett hein doléance yi waaw alors donc voilà ce que j'ai résumé pour le discours de l'imam El Hadj Tabara, qui a fait également un khutba extraordinaire de dimension exceptionnelle. Là également, nous, au nom du village, de l'ensemble des notables ici présents, nous le remercions et l'exhortons, l'encourageons à aller de l'avant. Véritablement, il a su cueillir ou bien poursuivre l'œuvre de son frère Ahmad Tabara qui était là avec Serigne Dara Amara Menekouta, toute une chaîne qu'ils ont beaucoup fait pour le village, qu'ils ont beaucoup fait pour les disciples de ce village. Nous remercions tout le monde. Alhamdulillah.